ناظرین، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم آپ کے لیے لائے ہیں اسپیشل پروگرام، جس میں ہوں گے ہمارے ساتھ ہم سب کے اور آپ کے بہت ہی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس پروگرام میں ہوں گی مزے کی ایکٹیویٹیز۔ انشاءاللہ کچھ ہم نگران شورا سے کریں گے اور کچھ نگران شورا بچوں سے کریں گے۔ بچوں کے پاس کچھ سوالات بھی ہیں اور ہم جو ہے نگران شورا کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ آئیں گے اور انشاءاللہ ہم جو ہے اپنا باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ سب کو بہت عید مبارک ہو۔ جی تو ناظرین، ہم اپنا پروگرام آغاز کرتے ہیں۔ بچے یہاں پہ موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں اور ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اب کلام۔ عید کے رنگ، عید کے رنگ کے سنگ، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تلوار تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، میں تو مالک، میں تو مالک، میں تو مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع، جو میرا غوث اعظم، جو میرا غوث گئے اور لا دلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث گئے اور لا دلا بیٹا تیرا، واہ کیا جو دو کرم، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے
والا تیرا تو علی الحبیب ہر صحابی یہ نبی ہر صحابی یہ نبی ہر صحابی یہ نبی. جی پیارے بچوں ایک سوال ہے آپ کے لیے, آپ یہ بتائیں کہ ہم پر دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کوئی جواب نہیں دے گا, جواب کوئی نہیں دے گا. جی پہلے اپنا نام بتائیں, آپ کا نام کیا ہے؟ محمد احمد رضا اتاری. کتنے سال کے ہیں؟ 8 8 سال کے. کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نام بتائیں گے؟ کون سی سب سے پہلی کا نام بتائیں. فجر. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کون سی پڑھتے ہیں؟ کوئی نہیں بتائے گا. اچھا ایک منٹ, چھوٹی سی مدنی منی, چھوٹی مدنی منی, آپ بتائیں کون سی نماز پڑھتے ہیں فجر کے بعد؟ روزہ. روزہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں ایک بار چلے آپ ایک بار آپ بتا دو. فجر, ظہر. بس ظہر. ٹھیک ہے, صدیق بھائی نے صحیح جواب دیا, سب مل کے بولیں گے. اچھا آپ ظہر کے بعد کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ جی حسن نظر. عصر. سبحان اللہ. جی عصر کے بعد کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ مغرب. مغرب میں کتنی رکعتیں ہوتی 7. یہ بتائے کون کون سی؟ 3 نماز فرض, 2 رکعت سنت, 2 رکعت نفل. ان کا جواب سبحان اللہ. اچھا مغرب کے بعد کون سی نماز؟ اچھا آپ سے پوچھیں گے کتنی رکعتیں, ٹھیک ہے آپ بتانا, آپ کاؤنٹ کر لیں کتنی رکعتیں عشاء میں. جی عشاء. ٹھیک ہے, اب آپ بتائیں عشاء میں کتنی رکعتیں؟ 17. بتائیں کیسے؟ 4 سنت, 4 فرض, 2 سنت, 2 نفل, 3 وتر. ویسے تو پوچھا آپ سے تھا, بتا تو سب رہے. عید کا دن ہے ناظرین, تو یہ سب چلے گا تھوڑا بہت. جی 2 نفل. 2 نفل. جی ان کا جواب صلو علی الحبیب. جی مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح کی پیاری پیاری اور دینی باتیں سیکھنے کے لیے آپ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیں. ہمارا یوٹیوب کا پلیٹ فارم بھی ہے, فیس بک کا پلیٹ فارم بھی ہے. جی تو پیارے بچوں ایک اور سوال آپ کے لیے, رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ حسان اتاری. آسان ہوتا ہے. کتنے سال کے ہیں آپ؟ 12. اچھا کیا جواب ہے اس کا؟ عید الفطر. عید الفطر. پکا عید الفطر. عید الفطر. ان کا جواب صحیح ہے غلط ہے؟ پھر کیا بولیں گے سب مل کے؟ اچھا کس نے مدینے جانا ہے؟ تو آئیے مجھے مدینے جانا ہے. انشاءاللہ. آئیے ناظرین پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. تو میں کہوں گا نام محمد, تو میں کہوں گا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پیارے پیارے بچوں سب کو عید مبارک. تو آپ تو جہاں بیٹھے ہیں تو یہاں تو بھائی بہت کچھ ہے. یہاں تو برڈ بھی ہے, دیکھو وہ کبوتر اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس تو پانی ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ اس کبوتر کا کلر کیا ہے, کون بتائے گا؟ غور سے دیکھو. اچھا کوئی بھی بچہ آگے نہیں آئے گا, اگر آگے آ گئے تو پانی میں ڈوب ہو جاؤ گے. پانی میں گرنا اچھی بات نہیں ہے نا.
कपड़े खराब हो जाएंगे। भाई साहब हमारे पास बच्चों के कुछ सवालात हैं, तो इंशाल्लाह वो आपसे सवालात करेंगे। चलें सवालात करें। जी सबसे पहले आप करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम वालेकुम अब्दुल हबीब। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अब्दुल हबीब भाई, निगरानी शुरा में आपसे ये सवाल है, क्या वाकई बच्चों को बड़ों के दरमियान नहीं बोलना चाहिए? अगर कोई ऐसी सही बात ज़हन में आए तो क्या करें? तो बच्चों को चाहिए कि दो बड़े जब बात कर रहे हो, जब बच्चे देखते हैं कि जो दो बड़े बात कर रहे हैं, तो बच्चों को चाहिए कि उसमें खामोश रहें, ठीक है। और जब इनको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो हमको बतानी चाहिए, तो पहले उन बड़ों के खामोश होने का इंतजार करें। जब वो खामोश हो जाए ना, तो फिर जो बड़े जो आपके करीब हैं, मिसाल के तौर पर अब्बू और चाचा में बात हो रही है, अब्बू और ताया में बात हो रही है, तो अब आपको अगर बात करनी है तो फिर पहले अब्बू और ताया की बात खत्म होने दें, दो बड़ों की बात खत्म हो, फिर अब्बू के कान में जाकर कहें तो ये बात सही हो जाएगी। सबके बीच में भी ना कहें। तो जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। सब मिलकर कहें कि अगर दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर तीन बड़े बात कर रहे हो तो फिर भी बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। फिर बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। फिर बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा अगर दो बच्चे आपस में बात करें, तीसरा बच्चा बात कर सकता है बीच में? नहीं, जो भी दो बात कर रहे हो ना, पहले उनकी बात खत्म होनी चाहिए। लेकिन तो दो की बातें ना, अगर चार बड़े बात कर रहे हो तो फिर तो बोलना चाहिए। नहीं, फिर भी नहीं बोलना चाहिए। तो फिर कब बोलेंगे? जब उनकी बात खत्म ही नहीं हुई तो, और हमको नींद आ गई तो हम सो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? उठ के बात कर लेंगे। की बात कर लेंगे। फिर उठ के बात कर लेंगे। उनको बिठा के रखेंगे, अब बैठो हम सो रहे हैं, जब उठेंगे तो फिर हम आपसे बात करेंगे। ऐसा करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। यानी जब भी कोई दो बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसको कहते हैं बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए कि जब इनकी बात खत्म हो तो फिर हम बात करेंगे। तो इससे पता है क्या फायदा होगा? जब आप ऐसा करेंगे ना, तो जो दो बड़े हैं ना, वो पता है क्या कहेंगे? ये बच्चा बड़ा तमीज वाला है। क्या कहेंगे? ये बच्चा तमीज वाला है। ये बच्चा बहुत समझदार है। क्या कहेंगे? बहुत समझदार है। अब तमीज वाला कौन है? मैं थोड़ी होती है, मैं तो बकरी होती है। मैं नहीं होता। अच्छा एक और बात बता दूं, अरे पानी में गिर जाओगे, अब आ रहो। एक बच्चे का हाल नहीं देखा था? अच्छा जब हम लब्बैक भी कहेंगे ना, तब भी सब मिलकर शोर नहीं करते। अब जैसे इतने सारे बच्चे बैठे ना, इनमें आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा बच्चा कितना समझदार है, कौन सा बच्चा तमीज वाला है, कौन सा बच्चा दब वाला है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आपसे सवाल है कि जी इन बच्चों को और किड्स मदनी चैनल वालों को आप ईद के दिन पे क्या मैसेज देंगे? ईद के दिन यही बेटा मैसेज तो एक ही होता है ना, कि हमें अच्छी साफ सुथरी माँ बाप की बात मानने वाली जिंदगी गुजारनी है। और एक मैसेज ये होता है, बच्चे बात पे झूठ बोलते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि झूठ बोलेंगे ना बच जाएंगे। झूठ बोलने से बच्चा बचता नहीं है, बल्कि माँ बाप उसको समझ लेते हैं कि बच्चा झूठ बोलता है, तो फिर इसकी बात पे यकीन नहीं करते। आज ईद के दिन सारे बच्चे इस बात को तय कर लें, कंफर्म कर लें कि हम आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलना। अगर कोई शरारत हो गई, ठीक है, कोई शरारत हो गई और कोई चीज हाथ से टूट गई, तो अम्मी पूछेगी किसने तोड़ा? अम्मी इसने तोड़ा। हम अपना नहीं बताते, हालांकि हमने तोड़ा होता है। तो झूठ नहीं बोलते। क्या नहीं बोलेंगे? हमेशा सच बोलेंगे। तो झूठ बोलने की आदत जो है ना, ये खराब होती है। झूठ बोलने से अल्लाह नाराज हो जाता है। तो अल्लाह पाक को राजी करके जीना है और इंशाअल्लाह सच ही बोलना है, इंशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। मोहम्मद हमजा। जी जी, हमजा भाई हमजा सवाल भाई। क्या करेंगे? मेरा आपसे सवाल है कि बच्चों को नमाज पढ़ने की आदत कैसे हो? बच्चों को नमाज पढ़ने की आदत कैसे हो? अब इसमें तो माफी चाहता हूँ, बच्चे ने पूछ लिया है, अब ये बात तो बड़ों से करनी पड़ेगी मुझे कि बच्चों को नमाज पढ़ने की आदत कैसे हो, ये बच्चा पूछ रहा है, मैं क्या जवाब दूँ, आप बताइए। अब इसमें जाहिर है कि जब बड़े नमाज पढ़ेंगे तो बच्चों की आदत होगी। सॉरी, बच्चे ने सवाल ऐसा कर लिया, क्योंकि बच्चा तो बड़ों को देखकर ही सीखता है। अब बड़े बेचारे नहीं पढ़ेंगे नमाजें तो बच्चे कैसे नमाजें पढ़ेंगे? तो हमें चाहिए कि हम नमाज पढ़ें। अम्मी 500 नमाजें पढ़ें, अब्बू को चाहिए नमाजें पढ़ें। अब्बू कहेंगे मैं मस्जिद जाता हूँ, तो आप कुछ नफलें घर पर पढ़ लें, इस तरह कुछ इबादत घर पे करें, तो यूं घर का माहौल बनेगा और बच्चे को अपने साथ जब नमाज पढ़ाएंगे तो होगा। अब बच्चा समझदार हो गया, ठीक है ना, इतना समझदार हो गया कि मस्जिद उसको ले जाया जा सकता है, तो बच्चे को अपने साथ मस्जिद ले जाएं कि जिसमें मस्जिद में ले जाना जिस बच्चे को जायज हो। तो इंशाल्लाह इस तरह बच्चे को नमाज पढ़ने की आदत पैदा होगी। अब ये नाना, दादा, वालिद, भाई, ये सबकी जिम्मेदारी होती है। जुम्मे में तो ले जाते हैं ना, देखें अब हम सबकी आदत जुम्मा पढ़ने की होती है। जुम्मे को ले जाते हैं, मगर सिर्फ जुम्मा ही तो हम पर लाजिम नहीं है ना, 5 नमाजें हम पर लाजिम है और मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने की ही कोशिश करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि तूबू वसल्लम। इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी जदान भाई। निगरानी शुरा, मेरा आपसे ये सवाल है, सारे बच्चों को खिलौने, कपड़े और एक स्कूल बैग क्यों नहीं मिलता? सबको एक जैसा क्यों नहीं मिल सकता? एक जैसा लेने में प्रॉब्लम होता है। किसी को बहुत अच्छा मिलता है तो किसी को मिलता ही नहीं है। ये एक ही घर की बात कर रहे हैं, अलग अलग बच्चों की बात कर रहे हैं? अलग अलग बच्चे। अलग अलग बच्चे तो बेटा जैसी फैमिली होगी वैसा होता है ना। अब किसी के घर वाले कुछ चीज खरीद सकते हैं, किसी घर वाले कोई चीज खरीद सकते हैं। अच्छा, फिर बच्चों की भी चॉइस अलग अलग होती है ना। आपकी चॉइस अलग है, किसी और की चॉइस अलग है। अब सिद्दीक भाई जाएंगे तो ये बोलेंगे हमको ब्लू बैग अच्छा लगता है, उसैद भाई जाएंगे तो मुझे ग्रीन बैग अच्छा लगता है, तो ये जाएंगे तो बोलेंगे मुझे व्हाइट बैग अच्छा लगता है। तो यूं ये सारे बच्चे जाएंगे, सबको अपने अपने बैग अच्छे लगते हैं। वो बोलेगा मुझे उठाने वाला चाहिए, तो वो बोलेगा मुझे चलाने वाला चाहिए, ये इसको चलाने वाला चाहिए। बता क्या करेंगे? इसको भी चलाने वाला चाहिए, अब इसको भी सबको चलाने वाला, उठाने वाला किसी को चाहिए ही नहीं। इसको मदीने का वीजा चाहिए, बैग ही नहीं चाहिए। हम सबको मदीना चाहिए। कुछ बच्चे जिद करते हैं चीजें लेने की, तो जिद करनी चाहिए बच्चों को। बच्चों को कभी भी बड़ों के साथ जिद नहीं करनी चाहिए। मिसाल मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मिनट करता हूं। ये बेटा झूला नहीं है, एग्जांपल बेटा ये है। अब मेरी तसल्ली के साथ बातें सुनेंगे आप। एग्जांपल ये है कि आपने अब्बू को बोला अब्बू मुझे ये बैग चाहिए। अब अब्बू फॉर एग्जांपल अब्बू 2000 का बैग खरीद सकते हैं, और वो बैग है 5000 रुपए का, तो अब्बू कैसे खरीदेंगे? तो अब्बू कहेंगे बेटा ये बैग नहीं। अच्छा, वो बैग अब्बू खरीद सकते हैं, लेकिन बैग अच्छा नहीं है, बैग फट जाएगा। तो अब्बू को ज्यादा पता है ना, अब्बू को तजर्बा होता है। तो जो अम्मी अब्बू कहे ना वो ही करना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। बच्चे ख्वाहिश तो करेंगे, लेकिन बच्चों को जिद नहीं करनी चाहिए। आज ईद के दिन ये भी नियत कर लें, हम इंशाअल्लाह जिद नहीं करेंगे। वालिदैन से रिक्वेस्ट करें बस, अगर वो दें तो ठीक है, ना दे तो फिर जिद नहीं करनी चाहिए। इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कैसे? जी आपका नाम? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन अतारी है। निगरानी शुरा, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या दावत इस्लामी बच्चों के लिए भी इतना ही काम करती है जितना बड़ों के लिए करती है? सबसे ज्यादा मदरसे बच्चों के, यानी पूरे जो हिफ्ज़ व नाज़रा के मदरसे हैं ये बच्चों के हैं। तो अब बड़ों बच्चों यानी बच्चों के लिए भी काम हो रहा है और बड़ों के लिए भी काम हो रहा है ना, सबके लिए काम हो रहा है। जिसकी जितनी जहाँ जरूरत है सबके लिए दीन का काम करने की
कोशिश की जा रही है। ठीक है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। जी हमारे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई की भी आमद हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाअल्लाह हसन रजा भी हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत आई हुई हैं भाई। अरे गुड़िया भी आई प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आगे तो जाने दो। प्यारे प्यारे बच्चों, अब्दुल हबीब भाई को आगे आने दें, इनके लिए जगह बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। चलो चलो भी प्रोग्राम आगे भी तो बढ़ाना है भाई। आज छोटी सी गुड़िया भी आई है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सब मिलके अब्दुल हबीब भाई को क्या कहेंगे? वापसी मिलके कहें एक दफा, क्या कहेंगे? आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्वेश्चंस के अब्दुल हबीब भाई ये बताएं, बच्चे बैठते ना हो तो इनको बिठाएं कैसे? ऐसा आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। अच्छा यूँ हो गया मैं तो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट फैसला कर रहा हूँ। यूँ हो गया। तो माशाअल्लाह अभी तो फिलहाल बच्चे बैठने की पोजीशन में किसी न किसी हद तक तो आ चुके हैं। ये बात अब्दुल हबीब भाई सही कह रहे हैं, बड़ों के साथ प्रोग्राम करना मुश्किल नहीं है, बच्चों के साथ प्रोग्राम करना वाकई बहुत मुश्किल है। और इसमें आपको शाबाशी देनी पड़ेगी हमारे किड्स मदनी चैनल वालों को कि ये जिस तरह बच्चों के प्रोग्राम करते हैं, ये इनके इक्वली इख्तियारात है। ये कुर्सी जहाँ मर्जी ले जावे, ये पानी में चले जाएंगे, हम इनकी सफाइयाँ करते रहेंगे। तो ये होता है। अरे आप समझेगा, हम घर के अंदर 4 बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है, ये माशाल्लाह हमारे किड्स मदनी चैनल वाले संभाल रहे होते हैं, बता भी रहे होते हैं कि टिश्यू का बॉक्स खाली है। ये सब बताएंगे, कोई नहीं, अच्छा है खाली है, वरना बच्चे वैसे खाली कर देते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उस्मान है। निगरानी शुरा, मेरा आपसे सवाल है, बच्चों को जिद करने से मना किया जाता है, लेकिन अगर कुछ चाहिए हो तो जिद तो करनी पड़ेगी ना? क्यों करनी पड़ेगी? जिद नहीं करनी चाहिए, अम्मी अबू को रिक्वेस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सब मिलकर बोले, क्या करना चाहिए? रिक्वेस्ट करना चाहिए कि अम्मी अबू प्लीज मुझे ये चीज दिला दें। अम्मी अबू मना करे तो मान लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निगरानी शुरा, मेरा नाम मोहम्मद उवैस अत्तारी है। जी बेटा। मेरा आपसे ये सवाल है, एक की बात दूसरे से शेयर करना भी क्या गीबत है? जी बेटा। एक की बात दूसरे से शेयर करना भी क्या गीबत बेटा है? वो कैसी बात है ये देखा जाएगा ना। किसी के बारे में बहुत अच्छी बात होती है तो किसी को बताने में कोई नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है कि ये बच्चा बहुत शरीफ है, ये बच्चा सच बोलता है, हमने किसी की बात शेयर की। अच्छा, बच्चे तो गीबत को यूं समझ नहीं सकेंगे, तो इनके लिए यूं कर देते हैं कि किसी के यहाँ इस वक्त 2 लोगों के दरमियान सुलह कराने की जरूरत है। आप मेरे पास आ जाओ। और सुलह कराने का तरीका ये कि दोनों की जगह अलग कर देनी चाहिए। ये जब तक साथ रहेंगे तब तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होता रहेगा। ठीक है, ये मर्ज करा था, बच्चों के लिए गीबत को आसान कर दे, जैसे किसी की पीठ पीछे किसी को बोलना कि ये मोटा है, ये किसी की बुरी बात उसकी पीठ पीछे से बुराई की नीयत से बयान करना गीबत है। अब ये है थोड़ा मुश्किल, तो बच्चों को थोड़ा समझना पड़ेगा। इसका इन शॉर्ट ये है कि हमें एक दूसरे की कमजोरियां, वीक पॉइंट शेयर नहीं करना है। ठीक है बेटा, वरना बाज़ों की आदत होती है एक दूसरे की शिकायत करते हैं और शेयर करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल हबीब भाई आपसे सवाल करने जा रहे हैं, मैं बैठता हूँ। अब्दुल हबीब भाई से है, आप बचपन में शरारती थे या बहुत अच्छे बच्चे थे? बेटा बचपन की बात क्यों पूछ रहे हो? अभी की बात पूछो। अब ये बात तो मेरे अम्मी अब्बू बताते ना आपको कि मैं शरारती था, करी हमें तो याद नहीं था। नहीं, अभी का मेरे से पूछ लो, किसी और से पूछ लो बेटा, अभी की क्या पोजीशन है? अभी की क्या पोजीशन है? अभी तो बेचारा शरीफ आदमी, नेक आदमी। नहीं, शरारतें तो हमने भी बहुत की है बचपन में, और ज़ाहिर बच्चा शरारत से तो बाज नहीं आता, लेकिन ये कि किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। भाई इनको भी सवाल करना है भाई, या फिर उधर सवाल वाले उधर जाएंगे, जिसको भी सवाल करते हैं वो उधर जिसको जाएंगे। सवाल करना है ना वो वहाँ जाएगा। वो वहाँ जाएंगे। चलो, मेरा सवाल अब्दुल हबीब
अत्तारी से। जिन बच्चों को सबक याद नहीं है उन बच्चों के लिए कोई आसान तरीका बताए जिसकी वजह से वो सबक याद कर ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वैसे तो दुरूद शरीफ पढ़ने से भी हाफजा मजबूत होता है, और दूसरी बात ये कि हमें कहते हैं ना, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे तो फिर सबक याद करना मुश्किल होगा। बहुत ज़्यादा लोग मोबाइल का इस्तेमाल बच्चे आजकल लग गए हैं या फजूल कामों में लग गए हैं, तो सबक ध्यान से पढ़े और सबक याद करने से पहले दुआ करें अल्लाह ताला से, या अल्लाह मेरा हाफजा मजबूत कर दे। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़े तो अल्लाह ने चाहा तो सबक याद हो जाएगा। मजीद मैं चाहूँगा निगरान शुरा इस सवाल पर अगर कुछ और फरमाना चाहे सबक याद करने के लिए। आप सबक याद कर रहे हैं इस वक्त, मुझे लग रहा है। मैं अपना जो सबक याद किया हुआ ना तो अमली उस पर अमल कर रहा हूँ। बाप रे बाप। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह ईद की ट्रांसमिशन जारी है और बहुत खूबसूरत बच्चे और बच्चियां भी, मुन्नियां भी हैं, और एक एक्टिविटी अब हम करते हैं और उसमें किसी को मैंने यहाँ बुलाना है, कोई एक नंबर वो यहाँ से निकालेंगे और उसमें कुछ सवालात होंगे। अब देखते हैं कि आप में से कौन इसके जवाब दे सकते हैं। कौन आएंगे पहले? जो लब्बैक क्या? अच्छा अब हाथ नीचे कर दे। अच्छा अब हाथ नीचे कर दे। अब हाथ नीचे कर दे, हाथ नीचे कर दे। हाँ अब इंशाल्लाह पहले हसन रजा को बुलाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। चले हसन रजा भाई आप निकाले, कोई नंबर निकाले, एक नंबर। चले जरा 1 नंबर के अंदर क्या है? अब आप सब बैठ जाए, सब बच्चे बाकी सारे बैठ जाए। अब आपने इसमें लिखा है वुजू की सुन्नतें। अब आपने वुजू की कुछ सुन्नतें बतानी है, बताइए। आपने हाथ उठाया तो अब आप जवाब ही दे। हाँ पानी डालना, हाँ मुंह धोना। हाँ, मुंह पूरा धोना तो फर्ज है ना, लेकिन आप कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये तो सुन्नत सही बता दी। अच्छा मुंह धोते वक्त कुछ और भी करना चाहिए जो सुन्नत है? मिसवाक। अरे वाह, जरा सुभान अल्लाह भी तो कहे ना। अच्छा जनाब ये देखें माशाल्लाह मदनी चल के नाजरीन, बहुत सारे व्यूवर्स वो होंगे जिनको सुन्नतें वुजू की नहीं पता होंगी। अच्छा मैं आपको एक बताऊं, मसा करना, चौथाई सर का मसा करना तो फर्ज है, लेकिन पूरे सर का मसा करना जो है ये सुन्नत है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्यारे बच्चों को भी और मदनी चल के व्यूवर्स को भी, कि नमाज के अहकाम ये किताब है, उसके अंदर वुजू का एक पूरा चैप्टर है, वो जरूर पढ़े तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी मालूमात होंगी। तो चले हम हसन रजा भाई का जवाब दुरुस्त मान लेते, सब मिलकर क्या कहेंगे? माशाल्लाह। चले अपनी जगह बैठेंगे। चलो अब किसको लेंगे? अब सेकंड रो से लेंगे। अभी बुलाता हूँ ना, अभी बुलाता हूँ, बारी बारी। चले आप आ जाएं। आपकी बारी भी आनी है। चलो पहले चले निकाले भाई। 3 नंबर के पीछे क्या क्वेश्चन है कि पहले वाला ले ले। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या होगा आपको, क्या लगता है? माइक दो भाई इनको। कुछ फील हो रहा है? दिल धक धक कर रहा है? वो तो करता ही है ना, धक धक नहीं करेगा तो अपने आगे पीछे हो जाएंगे। चलो खाना खाने की सुन्नतें और आदाब, ठीक है बताएं भाई। चले खाना खाने की सुन्नतें बता दे कुछ। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना चाहिए, सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए, खाना जमीन पे नहीं गिराना चाहिए। वेरी गुड। और कितना खाना चाहिए? दरमियाना, जितने पेट में चाहिए। जितना पेट है फुल भर देना चाहिए? नहीं, जितने। भूख से कम खाना चाहिए ना। चले माशाल्लाह, बैठ के खाना चाहिए, सीधे हाथ से खाना चाहिए, दाने वगैरह नहीं। अच्छा बर्तन खाने के बाद क्या करना चाहिए? धोने चाहिए। बर्तन साफ पहले करने चाहिए ना, बर्तन में पानी से पहले साफ करें। हाँ वो तो चले सुन्नत नहीं है वो, लेकिन बर्तन में कोई जर्रा ना रहे, खाने पीने के तमाम चीजों को पूरा खा ले तो जाया नहीं करना चाहिए ना। चले माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? माइक पे बताएं। अब्दुल सुभान। अब्दुल सुभान ने भी जवाब इनका दुरुस्त मान लेते। जोर से क्या कहेंगे? चले आप इंशाल्लाह उसैद भाई को बुलाते हैं, आपको ही बुलाते हैं थोड़ी देर में। चले भाई आले अत्तार माशाल्लाह, आइए जनाब। बेचारे दो को तो हाँ उसैद भाई, आपने जूते चप्पल पहनने की सुन्नतें बयान करनी है। आप तो बोल रहे थे अब्दुल भाई मेरे से पूछ लें, अब बताएं। पहले सीधा पाँव पहनना चाहिए, और फिर उल्टा पाँव पहनना चाहिए। उतारने में पहले उल्टा पाँव उतारना चाहिए, सीधा। अच्छा चप्पल पहनते वक्त कुछ पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो पढ़ना चाहिए ना। चले माशाल्लाह, इनका जवाब भी हम दुरुस्त मान लेते। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चले के रंग रब की अताएं हैं मोमिन के संग, बिखरे फजाओं में खुशियों के रंग। चले पानी पीने की सुन्नतें। चले माशाल्लाह, पानी पीने की सुन्नत है जी। अबीबा भाई बताएंगी। चले यूँ आ जाए। आप बैठ जाए, बैठ जाए, सब बैठ जाए, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। पानी पीने की सुन्नतें बताएं। आपको बारी चाहिए थी ना, आ गई बारी।
पानी पीना चाहिए, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। कौन से हाथ से पीना चाहिए? सीधे अच्छा, खड़े होकर या बैठकर? बैठकर। हाँ, और पानी पीते वक्त पानी के गिलास में देख भी लेना चाहिए ना कि कोई चीज वगैरह ना हो उसके अंदर। ठीक है, चले माशाल्लाह हबीबा भाई ने हमें पानी की सुन्नतें बताई। सब मिलकर क्या कहेंगे? चले माशाल्लाह, चले माशाल्लाह। नाउ ओवर टू निगरान शुरा इन दिस वेरी डिफिकल्ट प्रोग्राम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज़माइश का सिलसिला था, ये तो बदनी आजमाइश भी है हज़रत, जो अब्दुल हबीब भाई ने किया है, और ये मुझे छोड़कर जा रहे हैं। सर कहाँ जा रहे हैं आप? मैं चला, ये बहुत मुश्किल प्रोग्राम है, आपको मुबारक हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आप कुछ बच्चों से नाते सुनते हैं इंशाअल्लाह ताला, एक एक करके। अच्छा अच्छा, अर्ज करता हूँ। अच्छा, बात सुन लें, जो बोलेगा ना मैं की पढ़ाई जाए। नाना लब्बाइक। जो बोलेगा ना, नहीं हाथ भी नहीं उठाना, आवाज भी नहीं देनी। नात शरीफ पढ़ानी है मुझे। जो भी हाथ उठाएगा उसे नात शरीफ नहीं पढ़ाई जाए। आप नात शरीफ पढ़ोगे? कौन सी पढ़ो? नूर वाला आया, नूर लेकर आया, सारे आलम सारे वालेका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब। सुभान अल्लाह, शाबाश, माशाअल्लाह। माइक दे दें, शाबाश। चलो जुनैद भी नाच सुनाएंगे। जुनैद भाई कौन सी नाच सुनाएंगे? चलो आप सुनाइए। करे आता है, कोई तो आती है, कोई एक मदीने वाले। इनको कौन सी नात आती है? अच्छा, अल्लाह अल्लाह करके सुना दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चले, सल्लु अलल हबीब। जो खड़ा होगा उसको नहीं मौका मिलेगा। बैठ, जो बैठ, आपने तो नात पढ़ ली ना, बैठ जाएं। ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं, ऐ नूरे मुझे सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्ला कोई नहीं, ऐ ख़त्म रसूल। शाबाश शाबाश, माशाअल्लाह। ये बच्चे माशाअल्लाह नात शरीफ सुना रहे हैं। चलें एक मिनट, अभी आपका वहाँ बारी हो गई थी, अभी हंजला सुनाएंगे। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, वे ठिकानों को ठिकाना मिल गया, फजल रब से फिर कमी किस बात की, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया, सियों को दर तुम्हारा मिल गया, बे ठिकानों को ठिकाना मिल गया। सुभान अल्लाह। शाबाश। सब बच्चे तैयार हो जाए, अब इंशाअल्लाह निगरान शुरा आपसे सवालात पूछेंगे इंशाअल्लाह। चले, रेडी? माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। चले जल्दी बताएं, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद का नाम कौन बताएगा? जी। खाना काबा। जवाब दुरुस्त हो चुका है इनका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइए, दीन इस्लाम के मानने वाले को क्या कहते हैं? आप बताइए। मुसलमान। दीन इस्लाम मानने वाले को
मुसलमान कहते हैं। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की कौन सी सूरत को कुरान पाक का दिल कहा जाता है? सूरतुल यासीन। सूरह यासीन। जवाब इनका भी दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। ये बताइए मस्जिद नबवी शरीफ के सबसे बड़े गुंबद का रंग क्या है? ग्रीन, सब्ज रंग है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। वितर की कितनी रकअतें? वितर की 3 रकअतें। सुभान अल्लाह, दुरुस्त जवाब हो गया। वाह। किस महीने के रोजे रखना मुसलमान पर फर्ज है? रमजान। रमजान। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये बताइए इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम क्या है? पहली मस्जिद का नाम। सिर्फ हाथ उठाएं और कुछ भी ना कहें। मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा। जवाब इनका भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ईद की नमाज में कितनी रकातें होती हैं, कौन बताएगा? जो मुंह से कहेगा उसको तो नहीं पूछेंगे ना, जो मुंह से कहेगा उसको तो नहीं पूछा जाएगा ना। 2 रकातें होती है। जवाब इनका भी दुरुस्त हो गया। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई, कौन बताएगा? कोई तो गा रहे हैं। गारे हीरा। जवाब इनका भी दुरुस्त हो गया। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, कौन सी ईद को मीठी ईद कहते हैं? ईद उल फितर। ईद उल फितर। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत अच्छा जवाब। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। बहुत देर से माइक पकड़ के बैठे हैं, इनसे माइक ले लिया जाए। जवाब दुरुस्त हो गया। मुसलमानों के दूसरे खलीफा का नाम कौन बताएगा? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब इनका भी दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब सब इनकी नाच सुनकर झूमेंगे, ठीक है? खत्मे रुसूल मक्की मदनी कौन जो सबसे अच्छा झूमेगा, सबसे अच्छा, कोई नहीं अच्छे तरीके से सुनेंगे। खत्मे रुसूल, खत्मे रुसूल मक्की मदनी कौन में तुमसा कौनैन में तुझसा कोई नहीं, कौनैन में तुझसा कोई नहीं। अच्छा सुने, अच्छा सुने। जो सबसे अच्छा सुनेगा उसको शाबाशी मिलेगी। नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं। ए खत्मे रुसूल ओ साफ तो सबने पाए हैं, ओ साफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न में तुझसा कोई नहीं। ओ साफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न में तुझसा कोई नहीं, पर हुस्न में तुझसा कोई नहीं। अदों से
جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دھولا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول دل کسی کو دکھائے چیر کے ہو، دل کسی کو دکھائے چیر کے ہو، اس یا کا مداوا کون کرے، دل کسی کو دکھائے چیر کے ہو، اس یا کا مداوا کون کرے، اس یا کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عید کے رنگ، عید کے رنگ کے سنگ، عید کے بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ، رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ، بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ، رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی بچوں کا اپنے پروگرام دیکھا، ابھی یہیں سے بچے فارغ ہوئے ہیں، اور آپ نے جو کچھ دیکھا ہے نا، یہ وہ جو دکھایا جا سکتا تھا وہ آپ نے دیکھا، اور بہت ساری چیزیں، کوئی پانی میں گر گیا تو کوئی چل پڑا، کوئی کرسی ادھر لے گیا تو کوئی بیٹھا نہیں، تو کس کو کیا کہو تو چلا نہیں، تو یوں سمجھ آتی ہے، کسی نے بورڈ گرا دیا، کسی نے بورڈ گرا دیا، کسی نے کیا گرا دیا، کسی نے کیا گرا دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ اس سے ایک چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کڈس مدنی چینل کا چلنا یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ بچوں کو بٹھا کر آپ جو ان سے کہلوانا چاہتے ہیں یہ بچے کہیں کیسے، لہذا میں چاہوں گا کہ ہمارے کڈس مدنی چینل کو ہمارے اسلم بھائی چلاتے ہیں، ماشاءاللہ یہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ کڈس مدنی چینل کے لیے کتنی مشکل۔ جنید بھائی آپ بھی جوائن کر لو کڈس مدنی چینل کے لیے۔ ایسا جب کڈس مدنی چینل سٹارٹ لے رہے تھے تو ایک بڑا چیلنج تھا، پھر آپ ہی کی ترغیب پر کام سٹارٹ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام ڈیولپمنٹ کی ایک ٹیم تھی، اس کے بعد ٹریننگ ڈپارٹمنٹ، کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ، اور انہی سے ہی مل کر پوری ٹیم کے ذریعے کام ہوتا ہے۔ اور مزید ایکسپلین کریں گے ہمارے جنید بھائی اس میں چیزوں کو، کہ پہلے کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں ہمیں، اس کے بعد پھر بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ میں اصل میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جہاں پروگرام ریکارڈ ہوا تھا ہمارے آصف بھائی کا گھر ہے، اور یہ آصف بھائی ریکارڈنگ میں نہیں تھے، لیکن میں ان کی بے چینیاں دیکھ رہا تھا نا، یہ ادھر جا رہے ادھر جا رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہہ رہا ہے۔ کیا لگا آپ کو؟ مجھے تو بہت اچھا لگا اور ایک نیا ایکسپیرینس دیکھنے کو ملا۔ کتنے بچوں کے ساتھ کیسے مجھے میری لائف کے لیے تو یہ پہلا تھا نا کہ نارملی ہم بچوں کے پروگرام ٹی وی پہ تو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اندازہ نہیں ہوتا کہ شوٹ کرنے میں اتنی دقت آئے گی،
اور میں تو ابھی اپنے اسٹاف کو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو 1 یا 2 گھنٹے کے پروگرام کو شوٹ کرنے کے لیے 10-10 12-12 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے. حامد بھی جب شروع سے شام سے بیچارہ لگا ہوا تھا تیاریوں میں, تو میں نے کہا کیا ہوگا, تو اس نے کہا کہ یہ پروگرام اس نے مجھے بتایا. یہ تو آج واقعی دیکھنے کو اور سمجھنے کو اور سیکھنے کو ملا کہ بچوں کو سنبھالنا آسان نہیں ہے. نو ڈاؤٹ اتنے چھوٹے بچوں کو 3 سال 4 سال 5 سال ان کو پھر آپ کیسے, رونق بھی انہی بچوں سے آتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں سے رونق آتی ہے. اب جیسے تھوڑے بڑے بڑے تھے نا, تو وہ بڑے بڑے تو بڑے بڑے تھے, سنجیدہ بیٹھتے ہیں, وہ سے ہم کو بولتے اتی متی. اچھا لیکن ایسے بچوں میں اگر آپ محسوس کرو نا, ان میں ایک نیچر نظر آتا ہے, نیچرل چیزیں ہوتی ہیں. مطلب آپ مرضی چاہے اس کو کچھ سمجھا دیں جیسا چاہے, لیکن انہوں نے کرنا اپنی طبیعت سے ہی ہے, تو وہ دیکھ کر بھی ایک انجوائمنٹ ملتی ہے. میں تو ایسا کچھ اور بیچے نہیں, مجھے یہ تھی کہ بس اللہ نہ کرے بچے پانی میں چلے گئے ہاں مچھلی وغیرہ دیکھنے میں بڑے مگن تھے, اور یہ چیزوں میں تو مجھے بس یہ تھا. باقی تو ماشاءاللہ بڑا رونق ماحول بن گیا ہے بچوں کے آنے سے, اور ایک اچھا ماحول بن گیا, بہت اچھا لگا. یہ بڑا سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جو تیاری کرا کے پوری ٹیم لے کر آتی ہے, خاص طور پہ جو عید کے پروگرام ہے, عید کے پروگراموں میں تو بالکل ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب اور خاص طور پہ جب آپ آتے ہیں اس کے بعد تو بچے جو ہیں پھر وہ, اور ایک بار جب ان کو اٹھا دیتے ہیں اس کے بعد ان کو دوبارہ بٹھانا جو ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو ویسے واقعی پروگرام بہت اچھا سیٹ کرتے ہو, مگر آپ کا پروگرام جو سیٹ کرنا ہے نا, ایک بیٹھا بیٹھا ہے کہ دیکھو کھڑے نہیں ہونا, فوجی پروگرام ہے. لیکن یہ اسکرین پر کس طرح آپ مطلب کہ جب تک بچہ مطلب کہ یہ اچھل کود کرے گا نہیں, گرے گا نہیں, اور آئے گا نہیں, بھاگے گا نہیں, اور آپ کو تو پریشان کرے گا نا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے, تبھی تو گھر میں تو یوں احساس پیدا ہوتا ہے. یقین مانو سے ماں باپ کی قدر بڑھتی ہے. یہ سب کچھ کرنے سے ماں باپ کی قدر بڑھتی ہے کہ ماں باپ نے کہتے پال پوس کے بڑا اسپیشلی ماں کی. اور جو خاص طور پہ آئی صاحب بچیوں کا جو پروگرام کرتے ہیں جیسے, کیونکہ اس میں ہمارے پاس ایج لمٹ ہوتی ہے 5 ایئرس 6 ایئرس, تو اس میں جب ریکارڈنگ کے ٹائم پہ اگر کوئی دیکھیں تو 30 منٹس کی سلاٹ ہوتی ہے, اور وہ 3 سے 4 گھنٹے میں ریکارڈ ہوتی ہے. اس میں بچیوں کو جو ہے وہ ایک جملہ بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے ڈائریکٹر, اور پھر وہ اس کو ریپیٹ کرتی ہے. تو یہ بڑا ایک جو ہے بڑا. جنید بھائی اب تک تو ڈائریکٹروں کو بتا رہا تھا, پہلی بار ساتھ اسکرین پہ جا کے بتا رہے ہیں ہم لوگ کرتے کیا ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ اسٹوڈیو کی ان کی پوزیشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ان کو واپس بھیجنا, کہ بھائی ان کے پیرنٹس ان کو بھیجتے ہیں, اور پھر بعد میں مال بھی واپس کرنا ہے, تو یہ ان کو واپس بھیجنا, پھر ان کو اتنی دیر تک رکھنا. اچھا بعض اوقات پھر اور کچھ ایشوز آ جاتے ہیں ریکارڈنگ کے اندر, ریکارڈنگ ڈیلے ہو جاتی ہے, لیٹ ہو جاتی ہے, تو پھر وہ بچوں کو بھی پانی پینا ہے, پھر کھانا کھانا ہے, تو بھوک لگتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مینیج کر ریکارڈنگ کرنا یہ ایک کام تو ہے. ویسے ہمارا تو چلو جو ہماری ایفرٹ ہے بچوں کو سنبھالنے میں وہ تو اپنی جگہ پہ, بٹ اس میں ہم والدین کو جو ہے وہ بڑا تھینکس کریں گے, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں. کیونکہ یہ سارے بچے جو ہیں یہ انہوں نے ہمارے حوالے کر دیے, ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور ہمارے آپ سمجھے مہینے کے 1500 سے 1600 بچے ہمارے مہینے کے چینل میں آتے ہیں. تو آپ سمجھے 1600 بچے آ رہے ہیں ہر مہینے ہمارے آتے ہیں, ہر مہینے ٹرن اوور, یہ پورا ایک ٹرن اوور ہمارا گھوم رہا ہوتا ہے. روز کے 100 بچے 125 بچے ہمارے آتے ہیں. میڈیا ٹیلنٹ کھڑا. تو یہ پیرنٹس کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ وہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ریکارڈنگ پہ آتے لیٹ سفیر کھانا پینا سب کا مسئلے ہوتے ہیں, بٹ پیرنٹس ہمارے ساتھ جو ہمیشہ کوآپریٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ. بچیوں کا جب پروگرام ہوتا ہے تو پیرنٹس آتے ہیں, تو اس میں ان کے الاؤ نہیں ہے, جو گائیڈ لائنس ہیں مدنی مرکز کی, تو بچیوں کو الاؤ نہیں ہے ہم پیرنٹس کے بغیر ان کو جو ہے وہ ریکارڈنگ کریں. تو اگر آدھے گھنٹے کے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے آتے ہیں تو 4 گھنٹے پیرنٹس ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ ریکارڈنگ کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلم بھائی شروع سے ہم مطلب پہلے تو ہم یہ بڑے جو ہمارا جو مین مدنی چینل ہے اس کے ساتھ ہی چلتے تھے, اور اب پھر ان کو ہم نے کہا کہ یار آپ کڈس مدنی چینل لے کر چلیں, تو فوراً آدھی بچوں سے بڑوں میں جاتے ہیں, اب بڑوں سے بچوں میں آ گئے. کیسا لگا آپ کا دیا ٹارگیٹ تھا, یہ بھی میرے اوپر ڈال دے آپ. تو بس لگا یہ کہ نیا کام تھا میرے لیے, اور جب اس پر R&D شروع کی اور آپ کو پریزنٹیشن چیزیں وغیرہ دیتے رہے تو کافی چیلنجز ہیں, اور آپ کی سپورٹ ہی تھی الحمدللہ. اصل بچوں کے لیے پروگرام بنانا نا یہ واقعی مشکل کام ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اب جیسے کبھی ہم بیٹھے ہیں نا, بچے چلے گئے,
ابھی میں ان بڑوں سے بات کر رہا ہوں, ابھی مجھے بات کرنی ہوتی صدیق ننزلہ سے, تو یہ ٹینشن نا کہ وہ کیا بات کروں جو ان کی سمجھ میں آئے. تو چیز کو دلچسپی رکھنا ہے, اچھا دینی مقاصد کے ساتھ رکھنا ہے, اور سبق آموز بھی رکھنا ہے. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ بچوں کے تعلق سے جو اخلاقیات برباد ہو رہے ہیں میڈیا کے ذریعے, ہم کڈس مدنی چینل کے ذریعے ان اخلاق جو برباد کیے جا رہے ہیں ان اخلاق کو بربادی سے بچانا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس پہ بچوں کو ہم اس طرح لائیں گے, ان کی ایسی تربیت ہوگی, ان کو ایسی باتیں سکھائی جائیں گی. جرنلی طور پر بچہ اس طرح کی باتیں سکھاوا نہیں ہوتا, لیکن یہاں یہ جیسے کہہ رہے 1200-1500 بچے آتے ہیں, تو ماشاءاللہ ان کو یہ ضرور شاید یہ کہا جائے گا کہ ان بچوں کا بیک گراؤنڈ دعوت اسلامی سے کنسرن کرتا ہوگا, تو بچوں کو تھوڑا چلانا سکھانا آسان ہوتا ہوگا. ورنہ بالکل جو بالکل دینی ماحول کے تعلق نہیں رکھتے ہوگا تو ان کو اس طرف لانا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن پروگرام آپ کو وہی بنانا ہوتا ہے کہ جو وہ بچے دیکھیں جو دینی ماحول سے دور ہیں. یعنی یہ آپ سمجھ رہے نا, یعنی پروگرام وہ بنانا ہے کہ ان بچوں کو دکھانا ہے اور ان فیملیز کو دکھانا ہے جو دینی ماحول سے دور ہیں, اور پروگرام کرنا انہی کے ساتھ ہے, اور ان کے اندر وہ چیز بچوں میں کریٹ کروانی ہے. ان کو اس باڈی لینگویج اور فیس ریڈنگ کے ساتھ, مطلب فیس ایکسپریشن کے ساتھ لانا ہے. پھر اس کے اسکرپٹ پر جو کام ہوگا, پھر بچوں کو اس کے اوپر لانا ہوگا. سو ڈیفیکلٹ یار. ایک پروگرام میں جو ہے ہمارے عالی صاحب کوئی 12 سیگمنٹس ہوتے ہیں, اور ان میں ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, سیگمنٹس ہوتے ہیں, اور اس میں وہی جو آپ لوگوں کی ہدایات ہیں کہ اس میں ہم نے جو ہے وہ دین سکھانا ہے, لیکن اس کو دلچسپ ایسے بنانا ہے کہ بچے کم از کم ٹی وی دیکھتے ہوئے ہمارے چینل پہ رکیں. اور ایک ہی چیز, ایک آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کہ اب ہم یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ بچوں کے ذہن میں جو ٹی وی کا کانسیپٹ تھا وہ آہستہ آہستہ بہت چینج ہو رہا ہے. اب بچے جو ہیں وہ ہوسٹ بننا چاہتے ہیں, دینی پروگرام کا ہوسٹ بننا چاہتے ہیں, نعت خواں بننا چاہتے ہیں, نعت پڑھنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ اب بچے جو ہے جیسے ہمارے کوئز پروگرام ہوتے ہیں, زیر و زبر ہے, یا اس دفعہ ہم نے جو ہے وہ قرأت کا کمپٹیشن کرایا الحمدللہ رمضان میں, تو وہ اب قرأت سیکھنا چاہتے ہیں اس پروگرام سے جو ہے وہ, یعنی ان پروگراموں کو دیکھ کے قرآن کی دلچسپی بڑھے گی, نعتوں کے اندر دلچسپی بڑھے گی. تو یہ ساری دلچسپیاں ماشاءاللہ ان کی جو بڑھتی ہیں, تو یہ بہت یہ چیلنجز ہیں, جو بھی نا چیلنجز ہیں, اور یہ آسان نہیں ہے اس طرح, مطلب کہ اسکرپٹ اس طرح کا بنانا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس وقت ماحول ہے بڑوں تو بڑے بچوں کے ساتھ جو ماحول ہے, پھر پرابلم یہ کہ بچوں کا تو موبائل ہے, تو پروگرام بھی اس طرح کے پھر وہ سوشل پلیٹ فارم پر آئیں تو وہ بچوں کے لیے دیکھنے کے لیے اچھا اس میں انٹرسٹ بھی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا سا وہ ہنسی بھی ہو, کھیل کھلانا بھی ہو, یہ ساری چیزیں ہو. اور ایک چیز جو آئی صاحب, جو جنریشن گیپ جیسے جسے کہتے ہیں, جو بڑھتا جا رہے ہیں, اب اس میں بچوں کے ذہن میں تو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. جیسے آپ کا پروگرام ہم نے شروع میں کیا تھا ایک بچوں کے مسائل, بچوں کی باتیں, تو وہ اب اس میں بچے آپ سے جس طرح سے سوالات کرتے تھے اپنے ڈیلی روٹین سے, جو بھی ان کو ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں, وہ واقعی میں بچوں کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات ان کو ملتے ہیں. وہ کیا پروگرام تھا جس کا یہ بتا رہے ہیں بچوں کی باتیں, وہ بھی میرے لیے بالکل ایک نیا ایکسپیرینس, بہت یونیک پروگرام تھا بچوں کی باتیں. یعنی ایک تو تھا نوجوانوں کے مسائل جو میں کرتا تھا, وہ بھی کم نہیں تھا کیونکہ وہی جنریشن گیپ کی بات تھی. اس میں حامد بھی اپنے دوست آتے تھے, اور عبدالحبیب بھائی کا جو بیٹا مدنی رضا وہ بھی اپنے دوست لاتے تھے. تو یوں مطلب دوست یہ حامد یہ نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کے میں پروگرام کرتا تھا, ان کے کیا ایشوز ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, ان کو کیا پرابلمس ہیں, تو وہ شیئر کرتے تھے, وہ ہم ریکارڈ کرتے تھے. تو وہ بھی ایک پروگرام ہوتا تھا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جب کڈز مدنی چینل کا آپ نے جیسے مجھے فرمایا تھا کہ یار آپ کڈز مدنی چینل, آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ بچوں کے لیے, بچوں کے کیا آپ نے کیا سوچ کر بچوں, آپ کو یاد ہے پلاننگ ہماری برسوں سے چل رہی تھی جی, لیکن ہم سیپریٹ نہیں کر سکے تھے. ہم اسی چینل کے ساتھ چل رہے تھے نا, ہم نے کو سیپریٹ نہیں کیا تھا, تو ہم اس کی ٹرانسمیشن بنا ہی نہیں پائے. پھر ہم نے بیٹھ کر, کیونکہ اصل میں جو بھی آپ سیپریٹ کرتے ہیں نا, تو اس کا ایک نیا ایکسپینس ہے, ایک نئی اس کی چیز ہے, اس کی پوری تیاری ہے. آپ دیکھیں جب ہم کرتے ہم کہتے جو مدنی چینل کی جو ٹیم ہے اسی کے ساتھ ہم یہ چلا لیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ابھی آپ کا کتنا ٹوٹل اسٹاف ہوگا؟ 107. اس وقت 7 بھی نہیں تھے جو مدنی چینل کو کڈز کے طور پہ لینا چاہتے تھے. تو یہ ہماری, پھر ہم کو سیپریٹ ہی کرنا پڑا کہ اس کو الگ سے کریں. تو مقصد یہی تھا جو ماشاءاللہ ابھی کسی حد تک ہم پورا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. لیکن جو سیکنڈ بات ہے جو میں اب مدنی چینل کے ناظرین کو اینڈ میں کہوں کہ ابھی بھی
ہم کتنے گھنٹے کی ٹرانسمیشن دے رہے ہیں؟ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے. یہ 4 سے 5 گھنٹے کی ٹرانسمیشن جو نا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. یعنی ہماری سوچ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ ریموٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ابھی صرف کڈس آئے, کڈس مدنی چینل, تو آپ ریموٹ سے جیسے 1 2 نمبر 1 اور 2 نمبر ہے, اس کے علاوہ تو ریموٹ میں کچھ آئے گا ہی نہیں. اگر آپ کے گھر میں صرف مدنی چینل ہی کا ایکسس ہے پھر انشاءاللہ کچھ بھی نہیں آئے گا. لیکن اسی میں ہم آپ کو آپشن دے دیں گے کہ 1 کبائیں تو مدنی چینل کڈس ہی چلے گا اور 24 آور وہی ٹرانسمیشن ہوگی, جو ایک فریش بھی چلے گی, ریپیٹ بھی چلے گی, اور بقیہ جو ہوگا وہ آپ دوسرے پر جائیں گے تو بڑوں کا مدنی چینل چل رہا ہوگا. تو یہ پورے کا پورا چینل آصف ہم کریں گے, یہ کریں گے. یعنی کوئی بچہ اس کو وہ دیکھنا ہی اس ٹائم پر ہے, اس ٹائم پر کڈس کا ٹائم بھی نہیں ہے. مختلف ٹائم پر مختلف نشریات چل رہی ہوں, اور جس بچے نے کچھ دیکھنا ہے اگر مثال کے طور پہ کسی نے 7 بجے دیکھنا تو اس وقت بھی کڈس مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں. اس کے گھر والے, اس کے بچے, پیرنٹس بٹھا دینا, بیٹا چلو مدنی چینل لگا دیتے ہیں, تو مدنی چینل دیکھتا رہے گا تو بچوں کا مدنی چینل, تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. خیر کچھ باتیں کڈس مدنی چینل کی ہم نے کی ہیں, کچھ ہم نے آپ کو شارٹس دکھائے ہیں. عید کا موقع ہے, اللہ پاک ہمیں عید کی خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک نظر بد سے بچائے. اجازت دیجیے, بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید کے رنگ, عید کے رنگ کے سنگ. آج ہم منانے جا رہے ہیں عید مفتی محمد قاسم اتاری صاحب کے ساتھ. کیا بچے بڑوں سے عیدی مانگ سکتے ہیں؟ آپ بتائیں مانگنا اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ جو بچہ بھی یہ 2 لفظ اپنی زندگی میں شامل کر لے نا, ایک تو ہر اچھی بات پہ شکریہ ادا کرنا, اور ایک کسی بھی چھوٹی بھی غلطی کے اوپر بھی سوری کر لینا, وہ ساری زندگی خوش بھی رہتا ہے اور لوگ بھی اس سے بڑے خوش رہتے ہیں.